دنیا کے اندر 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے محافظین حرمین کا جو شرف ہے وہ پاکستان کو دیا ہے۔ وَأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ ان کا پہلے دن سے آپس میں ایک تعلق ہے۔ وہ 1400 سال پہلے جو ریاست بنی تھی کلمے کی بنیاد کے اوپر، تو اس کے 1300 سال کے بعد ایک اور ریاست بنی، وہ بھی کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ریاستوں میں اتنی زیادہ مماثلت رکھی کہ دنیا اسلام میں اور کوئی ایسی ریاست کیوں نہیں بنی کلمے کی بنیاد کے اوپر، صرف واحد آپ کی ریاست کیوں بنی کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان، جن کے بننے کی وجہ ایک، جن کا نام ایک، جن کا مہینہ ایک، رمضان کا مہینہ 27 رمضان المبارک، اور جن کے بننے میں ہجرت کا عنصر شامل، تو یہ اتنی زیادہ مماثلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے تو کسی وجہ سے رکھی ہوئی تھی۔ افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ فتنہ الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغانی شامل ہیں۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے ہم خطاب۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن بنیاد المرصوص میں اللہ کی مدد آتے دیکھا اور محسوس کیا۔ کسی بھی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ جن قوموں نے اپنی اسلاف کی عملی اور فکری میراث اور قلم کی طاقت کو چھوڑ دیا وہ ذب و ہلاک کا شکار ہو گئے۔ پاک بحریہ میں دوسرے PNS خیبر کی ترکیہ میں شمولیت کی پروقار تقریب۔ ISPR کے مطابق پاکستان کے امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف ترک صدر رجب طیب اردوان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ترک صدر کا دفاعی پیداوار میں مستقبل میں تعاون بڑھانے پر زور۔ طیب اردوان نے پاکستان ترکی تعلقات کو مثالی قرار دیا۔ ایڈمرل نے استنبول نیول شپ یارڈ میں جہازوں کی منصوبہ بندی، ڈیزائن اور تعمیر میں شرکت کی۔ دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاک بھارت ٹاکرا۔ پاکستان نے بھارت کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 348 رنز بنائے۔ قومی بلے باز سمیر منہاس کا بھارتی بالرز پر لاٹھی چارج، 113 گیندوں پر 172 رنز بنا دیے۔ احمد حسین نے 56، عثمان 35، کپتان فرحان 19 اور حمزہ ظہور نے 18 رنز بنائے۔ شاہین فائنل جیتنے کے لیے پرعزم، قوم نے بھی جوانوں سے جیت کی امید لگا لی۔ وزیر پنجاب مریم نواز سے جمہوریہ ماریشس کے ہائی کمشنر کی ملاقات۔ مریم نواز نے ماریشس کے سفیر کا خیر مقدم کیا۔ کہا کہ بزنس ٹو بزنس روابط، تجارتی وفود اور نمائش کے انعقاد کی اہمیت پر بھی زور دیں گے۔ مریم نواز کا ماریشس کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعاون کو مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار۔ تعلقات، تعلیم، سیاحت، زراعت اور عوامی تبادلوں کے شعبوں کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ صبح کو میں UC 12 میں گیا اور شیری جنا پارک کا میں نے افتتاح کیا۔ جو UC 12 کی عوام ہے، جو UC 12 کے لوگ ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جس جگہ ہم نے پارک کا افتتاح کیا اس کی کیا حالت تھی، اس کی کیا سچویشن تھی۔ وہاں قبضہ مافیا انوالو تھا اور میں نے یہ کمٹ کیا کہ نہ ہم قبضہ یہاں پر ہونے دیں گے، ہم قبضہ نہیں سبزہ کر کے دیں گے آپ کو۔ نمائشی تختیاں نہیں بلکہ عملی منصوبوں پر یقین رکھتے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ UC 12 میں شیری جناح پارک کا افتتاح کر دیا، یہاں ڈسپینسری بھی بنا دی ہے۔ کراچی میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے جاری ہیں، جو کام ماضی میں نہیں ہو سکے اب وہ کر رہے ہیں۔ وعدہ کیا تھا مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ KMC کے وسائل عوام کی امانت ہیں، کراچی والوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ نیٹ میٹرنگ نہیں، نیٹ بلنگ سسٹم چلے گا۔ ملک بھر میں نیٹ میٹرنگ پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ۔
नेपरा सोलर सार्फिन कवानीन 2025 के नाम से नई पॉलिसी मुतारिफ। नेट बिलिंग में फी यूनिट कीमत 11 रुपए मुकर्रर। 25 किलोवाट से कम लोड पर भी नेपरा लाइन्स लाजिम। सोलर सार्फिन को 25.98 रुपए फी यूनिट का फायदा खत्म। सोलर मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम होकर 5 साल हो गई। वजारत तवानाई के मुताबिकती पॉलिसी के बगैर निजाम चलाना मुमकिन नहीं। बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। लाहौर में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। शिमाली इलाका जाग में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी सबात के मुख्तलिफ सियाहती मकामात कालाम, मालम जब्बा, कबीन जब्बा में बर्फबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आजाद कश्मीर में नीलम जेरी में बारिश और बालाई में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा, दीगर वायरल इन्फेक्शन में इजाफा होने लगा। फजाई आलूदगी के सबब फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एक हफ्ते के दौरान लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 47,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि सुपर फ्लू की आम अलामात में नज़ला, जुकाम, खांसी, तेज बुखार और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। खत्ते में अमन के दुश्मन इसराइल की मकरू हरकतें जारी। इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा बना लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल को ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर तशवीश है। नेतन्याहू सदर ट्रंप को ईरान पर मुश्तरका हमले की तजवीज देंगे। इसराइली हुक्म के मुताबिक ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मुस्तकबिल में खतरा बन सकता है। ये प्रोग्राम इसराइली और अमेरिकी मफादात के लिए खतरनाक साबित होगा। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक तफाक के इलाके में इसराइली अफवाज के हमले में बच्चे समेत 5 अफराद शहीद। खवातीन और बच्चों समेत शहरी आबादी इसराइली हमलों का मुसलसल निशाना बन रहे हैं। खेमों में मुकीम बेघर फलस्तीनी सर्द मौसम और इमदादी किल्लत से शदीद मुतासिर हैं। सर्द मौसम के बायस जावा अफराद की तादाद 13 हो गई। हालिया बारिशों और सैलाब से 53,000 से ज्यादा खेमे तबाह हो गए। यूक्रेन अपने इलाकों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने वाज़ा कर दिया, रूस की धमकियों का यूरोपीय ममालिक पर असर पड़ा। बाज़ इत्तेहादी यूक्रेन को मिसाइलों की फराहमी में ताख़ीर कर रहे हैं। यूक्रेन, अमेरिका, रूस के दरमियान सहफरी की मुलाकात की हिमायत करते हैं। यूक्रेन के किसी भी इलाके से फौजी इनखला मुतवाज़न तरीके से होना चाहिए। यूक्रेन इतनी ही तादाद में फौजी हटाएगा जितनी रूस हटाएगा। ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 82 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज 3-0 से फैसला कुन तौर पर जीत ली। 435 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड 352 रन पर ढेर। जैक कराली 85 रन के साथ नुमाया, मगर फतह न दिला सके। इसराइली बॉलर्स ने बैटर्स को क्रीज पर न टिकने दिया। स्टार्क कमिंस, नेथन लाइन की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें। एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट 26 दिसंबर को मेलबर्न में होगा। कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी की 43वीं बरसी। बड़ा कारनामा मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का कौमी तराना तख्लीक किया। हफीज जलंधरी की मशहूर किताब शाहनामा इस्लाम है। क़याम पाकिस्तान के इस 43 बरस की उम्र में हफीज जलंधरी लाहौर आए और सदर पाकिस्तान के चीफ एडवाइजर और राइटर्स गिल्ड के डायरेक्टर रहे। शाहरी मजमून में नग़्मे ज़ार, तुलख़ावा शीरी और सूज़ो साज, अफसानों में हफ्ते पेकर, गीतों में फूल माली शान। मारूफ गजल गायक बिल्किस खानम की तीसरी बरसी। दर्जनों गीत गजलों में सुर बिखेरे। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांदनी, कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में। इस जैसे गीत बिल्किस खानम की पहचान रहे। उन्होंने अपने गुलकारी करियर का आगाज 1964 में लाहौर से किया। रेडियो में उनका पहला गाना नासिर काज़मी की गजल तेरी जुल्फों के बिखरने का सबब है कोई। मानव गुलकारा का 21 दिसंबर 2022 को इंतकाल हुआ।